할렐루야. 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스에 오신 여러분을 진심으로 축복하고 환영합니다. 우리 그 자리에서 일어나셔서 우리 함께 기도로 주님께 나아가기 원합니다. 사랑의 주님 아버지, 주님만을 높이 올려드립니다. 이 시간 우리 예배를 받아주시옵소서. 주님만을 높이 올려드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 함께 우리 마음의 문을 열고 찬양할 텐데요, 오늘 특별히 우리 자녀들이 함께 오랜만에 나왔습니다. 그래서 오랜만에 우리가 영어 찬양을 하는데, 우리가 마음의 문을 열고 주님께서 하실 일들을 기대하면서 우리 함께 찬양하며 나가기 원합니다. Let us worship Him in spirit and in truth today. Let's sing You Are Here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. Can we sing that one more time? You're here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Let us declare you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, you are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let us declare you are waymaker, miracle worker, promise keeper,
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, God, waymaker, miracle worker, promise keeper. You are light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 And that is who you are. And that is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. 당신은 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 평안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈 없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 다시 한번 고백하기 원합니다. 당신은 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 평안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은
낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리에게 이 나라 위로 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 함께 고백하며 나가기 원합니다. 예수 이곳에 우리와 함께 영원히. 예수 이곳에 우리와 함께 영원히. 예수 이곳에 예수 이곳에 우리와 함께 영원히. 예수 이곳에 예수 이곳에 우리와 함께 영원히. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리의 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리에게 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 인구가 되어주시고 힘없는 우리에게 인생을 위로하시네. Heavenly Father, at this time we want to go nearer
We want to go closer to you at this moment. Especially I pray for our students that came to this service to worship you, to praise you. God, it's been so long that we have gathered here as a family. Heavenly Father, I pray for your anointing in this place, Lord. I pray for your anointing in this place. God, let this not be just any other Sunday, but God, let this be your Lord's day. God, I pray that we declare your name here, that we get to know you more and more today. As we sang these words, Lord, let this be our prayer. Let this be our prayer. 주님 아버지, 이 시간 우리 가운데 함께 해주시고 예배 가운데 임재하여 주시옵소서. 특별히 우리 다음 세대와 함께 오늘 예배를 함께 오랜만에 드리는데, 이 시간 주의 자녀들이 아버지 이 가운데서 비전을 찾고 꿈을 찾고 주님과 함께 동행하는 아버지 그러한 예배가 되게 하여 주시옵소서. 주님만을 바라보기 원합니다. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 이 시간 우리 자녀들을 우리 오랜만에 또 에듀케이션으로 보내기 원하는데요. 우리 자녀들 엑스라웃 할 때 우리 함께 축복하며 나가기 원합니다. 우리 함께 사랑해요, 축복해요, 함께 손을 뻗으면서 축복하기 원합니다. 사랑해요, 축복해요. 당신의 마음에 우리에게 사랑을 우리 계속해서 자리에 앉으셔서 기도로 예배에 나아가기 원합니다. 네, 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 지켜주시고 새로운 오늘을 맞아 소망을 갖게 하심을 감사드립니다. 모든 영광과 찬양을 하나님께 올려드립니다. 십자가의 은혜로 우리를 구원하신 하나님 아버지, 매일 우리 자신을 점검하게 하시고 우리의 몸과 마음이 새로워지게 하여 주시옵소서. 우리가 주님 안에서 새로워질 때 힘차게 날아오르는 독수리같이 되게 하시고 하나님의 은혜를 감사하며 작은 일이라도 하나님의 뜻을 이루도록 힘을 다하게 하여 주시옵소서. 교회와 목사님을 위해 기도합니다. 우리 성도들과 목사님이 한마음이 되게 하여 주시고 복음을 위해 모두 힘써 나아가게 하여 주시옵소서. 가까이 있는 이웃과 오랫동안 만나지 못한 성도들에게 먼저 다가가게 하여 주시고 어려움을 겪고 있는 성도들을 위해 마음을 다해 기도하며 돌보게 하여 주시옵소서. 우리가 살고 있는 이 미국 땅과 조국 대한민국을 위해 기도합니다. 나라를 이끄는 리더들이 하나님 앞에 겸손하며 정직하고 선한 마음으로 정치, 경제, 사회, 문화, 국방, 교육 등 모든 영역에 올바른 결정으로 잘 이끌어가게 하여 주시옵소서. 바른 정책으로 국내와 경제가 활성화되게 하여 주시고 코로나 바이러스가 하루속히 종식되어 정상적인 삶을 살아갈 수 있도록 하여 주시옵소서. 선교사님들을 위해 기도합니다. 어느 때보다 기도가 많이 필요할 때입니다. 선교사님들이 각자 맡겨진 사명을 잘 감당할 수 있도록 흔들리지 않고 믿음과 용기를 주시옵소서. 간절히 기도하는 그들의 기도를 속히 응답하여 주시고 언제나 건강을 지켜주시고 선교에 필요한 모든 것을 채워 주시옵소서. 성도들의 건강을 위해 기도합니다. 교회 주변에 매주 아픈 분들이 명단이 올라옵니다. 그리고 우리가 알지 못하지만 정신적, 육체적으로 고통의 시간을 보내고 있는 성도들도 많이 있습니다. 우리의 기도가 그분들에게 희망과 용기가 되게 하시고 회복을 위해 열심히 기도하게 하여 주시옵소서. 다음 세대와 아직도 하나님을 모르는 불신자들을 위해 기도합니다. 자라나는 아이들이 하나님 안에서 영적 분별력과 올바른 판단력을 가지게 하여 주시옵소서. 그리고 우리의 가족과 가까운 친구와 이웃과 회사의 동료들과 그리고 수많은 사람들이 하나님을 아직 알지 못합니다.
우리가 그들의 구원을 위해 열심히 기도하게 하여 주시옵소서. 그들의 마음을 변화시킬 수 있는 분은 오직 하나님 한 분이십니다. 아버지께서 먼저 찾아가 그들을 만나 주시고 변화시켜 주시옵소서. 송영세 목사님과 예배를 위해 준비하는 예배팀과 기도팀의 수고를 기억하시고 더욱더 활성화된 사역을 만들어 갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 벨뷰 캠퍼스가 하나님의 뜻을 받들어 더 많은 사람들에게 세상의 빛과 소금이 되게 하여 주시옵소서. 우리 예배가 하나님의 이름을 높이는 예배가 되기를 기도합니다. 이곳에 모인 성도들과 온라인으로 예배를 드리는 모든 성도들에게 목사님을 통해 선포되는 말씀을 듣고 깨닫고 순종하게 하여 주시옵소서. 우리의 예배가 하나님께 영광 되기를 바라며 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 온라인으로 예배 자리에 계신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 내일부터 특별히 밧델 캠퍼스에 한해서 저희들 현장 예배로 새벽 기도회를 가지게 됩니다. 내일 한 주간 거리적으로 멀어서 밧델 캠퍼스까지 가지 못하시는 분들을 위해서는 이번 주 한 주간 월요일부터 금요일은 5시 반, 토요일은 6시 반에 라이브로 생중계가 됩니다. 함께 여러분이 있는 자리에서 또 기도로 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 그리고 오늘부터 우리 벨뷰 캠퍼스 교육부 현장 예배로 드리게 되었습니다. 우리 순식구 가운데 어나운스가 좀 안 됐다고 생각되는 분들에게 잘 알려주시고 함께 또 현장 예배에서도 자녀들이 예배할 수 있도록 여러분이 또 알려주시면 감사를 드리겠습니다. 오늘부터 12시 45분에 먼저 오시는 분들이 우리 로비에서 예배를 위한 기도 모임을 가졌습니다. 여러분 함께 또 예배를 위한 기도 모임 동참하실 분들은 12시 45분까지 로비로 와주시면 되겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 주보와 우리 홈페이지를 참고해 주시기를 바라고요. 이 시간 우리 하나님 말씀 같이 보시겠습니다. 사도행전 20장 말씀입니다. 사도행전 20장 17절로 24절 말씀입니다. 여러분 영상을 보셔도 되고 신약 성경 223페이지를 펼치셔도 되겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 오매 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 정언한 것이라. 보라, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증거하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 아멘. 우리가 현대를 살아가면서 사람이 사람을 판단할 때 가치는 연봉으로 결정이 됩니다. 그 사람의 가치가 1년 연봉 얼마로 책정이 되는 것으로 가치, 그 사람에 대한 밸류가 결정이 됩니다. 아이러니하게도 하나님이신 예수님의 밸류는 너무 낮았어요. 가룟 유다에 의해서 은 30세겔에 팔렸습니다. 한 세겔이 노동자의 4일치 임금이니까 요즘 우리 한국식으로 말하면 40만 원, 뭐 미국식으로 말해도 한 400불 될까요? 30세겔이면 1200만 원? 너무 예수님에 대한 가치가 잘못된 거 여러분 그냥 느껴지시죠?
현대는 사람조차도 돼지 몇 마리 때문에 사람을 죽이는 세상입니다. 물론 좀 이상한 사람들이죠. 근데 여러분, 예수님은 사람의 가치를 더 잘 보여주기 위해서 거라사인 군대 귀신 들린 사람 한 영혼에 대해서도 사람도 사람으로 평가하지 않는 사람을 놓고 돼지 2,000마리를 몰살 안 시켜도 되시는데 오히려 돼지 2,000마리를 희생시키시면서 한 영혼을 회복시켜 주시는 모습을 봅니다. 가치관이 전도되어 있는, 물질로 가치관이 잘못되어 있는 인간들에게 인간 영혼의 가치가 얼마나 귀한지를 이 사건을 통해서 예수님은 알려주시고 계시고, 궁극적으로 예수님은 십자가에 달려 돌아가심으로 누구든지 예수님을 믿기만 하면 구원을 얻을 수 있는, 인간의 가치가 하나님의 생명을 누릴 수 있는 가치로 회복되는 사역을 위해서 예수님의 값어치, 하나님 짜리, 예수님 짜리를 바로 십자가에서 달려 돌아가시면서 인간의 가치를 하나님의 목숨값으로, 우리는 공짜로 예수 믿는 것 같지만 공짜가 아니라 대속해 주신, 하나님의 피값을 대속해 주신, 인간은 어떠한 돈을 모아도 해결할 수 없는 그러한 하나님의 몸값의 가치로 바로 우리는 가치의 회복을 하나님이 선언해 주신 것입니다. 여러분, 바울이 몸값이 비싼 위치가 에베소였습니다. 바울은 에베소에서 잘 나갔어요. 몸값이 비쌌습니다. 에베소에는 3년 동안이나 있었기 때문에 바울을 싫어하는 사람도 있지만 좋아하는 사람이 너무 많았어요. 오늘도 보면 예루살렘으로 가게 되고 그 다음 로마로 죄수의 신분으로 가는 상황이 그 뒤에 사도행전에서 기록되고 있는데, 하나님이 강권적으로 에베소 보고 싶은 사람 못 보게 하시고 환난과 결박이 기다리고 있는 예루살렘으로 가면서 밀레도에서 사람을 보내서 에베소 장로님들 오게 해서 만나는 장면, 애틋한 장면이 오늘 우리가 읽기 시작한 본문입니다. 여러분, 바울의 몸값은 에베소에서 알아주는 몸값이었습니다. 그런데 예루살렘에는 바울의 몸값이 없어요. 바울을 죽이려고 하는 환난과 결박이 기다리고 있을 뿐이고, 바울을 해코지하려고 하는 사람들로 가득한 도시로 바울은 성령의 강권적인 인도하심으로 자기의 몸값을 알아주는 에베소를 마다하고 하나님의 시선이 머무는 곳을 향하여 바울의 발걸음은 걸어가고 있는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 사람이 평가하는 가치는 물질적인 가치로, 연봉으로 사람의 가치를 평가할 수도 있지만, 그러나 여러분, 하나님의 가치에 대한 평가는 전혀 다릅니다. 그러므로 영성이 깊어지면 깊어질수록 우리는 사람이 기준해 놓은 사람의 문법으로 세상의 가치의 기준을 따라가는 사람들이 아니라 하나님의 문법으로, 하나님의 가치 기준으로 우리는 움직일 수 있는 깊은 영성을 바울처럼 또한 가지면서 살아가야 할 것입니다. 바울은 진정한 가치, 생명의 가치, 하나님의 정말 자녀로 거듭나는 가치를 발견하고는, 복음이신 예수님을 발견하고는 자기가 그동안 가치 있게 생각했던 모든 것들을 배설물로 여겼던 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분들이 가장 하나님이 보시기에 가장 존귀하게 여기시는 가치를 바울처럼 영적인 눈이 열려서 볼 수 있고, 그 가치, 하나님의 사명을 향해서 우리의 발걸음이 내 이익을 추구하는 발걸음이 아니라, 내 욕망을 추구하는 발걸음이 아니라 하나님이 원하시는 사명의 발걸음이, 하나님이 원하시는 가치 있는 발걸음이, 또 새롭게 시작하는 한 주간의 일상이 사명이 되는, 사명이 일상이 되는 발걸음이 또한 우리의 발걸음이 되기를 저는 바랍니다. 여러분, 바울은 이
가치를 알았기 때문에 환난과 결박 정도가 아니에요. 바울은 그 정도로 이렇게 두려워하지 않습니다. 긴장감은 가지고 있지만 오히려 환난과 결박 이상의 공격, 사탄이 쓸 수 있는 최후의 공격, 죽음의 공격으로, 사망의 공격으로 다가올다 할지라도 바울의 표현은 뭡니까? 하나님의 사명을 감당하는 내 발걸음은 내 생명조차도 전혀 아깝지 않다. 여러분, 진정한 가치를 발견한 사람만이, 그리고 진정한 가치를 발견한 사람만 할 수 있는 게 아니라 그 가치를 알고 성숙한 영적인 헌신을 할 수 있는 이 사람의 모습을 보면서 우리는 영적인 내공이 필요하다는 생각을 해봅니다. 하나님은 연약한 영적인 어린아이들에게는, 이런 환난과 결박을 통과 못할 영적인 베이비들에게는, 육신적으로는 어른이지만 영적으로 베이비들에게는 피할 길을 주시는 하나님이십니다. 감당 못하기 때문에. 그러나 여러분, 바울은 누굽니까? 다메섹에서 예수님을 경험하고, 여러분, 이 바울은 갈라디아서에 보면 아라비에서 3년 동안 깊은 영적인 회개와 통찰력을 가지는 내공의 시간을 가지게 됩니다. 그리고 고향 다소로 돌아와서도 많은 시간을 철저하게 하나님 앞에 회개하면서 영적인 내공이 깊어지는 시간을 가지는 것을 보게 됩니다. 바울의 영성은 뿌리 깊은 영성입니다. 바울의 영성은 돌파하는 영성입니다. 영적인 베이비가 아닙니다. 그렇기 때문에 피할 길을 달라고 하지 않고, 오히려 제자들은 피하라고 말하는데도 불구하고 오히려 바울은 돌파하는 믿음, 예수님처럼 십자가를, 예수님의 제자들은 지지 말라고 말하지만 예수님은 십자가를, 죽음을 돌파하는 믿음으로 십자가를 향해서 오히려 걸어가셨던 예수님이셨고, 십자가 이후에, 죽음 이후에 부활까지도 영적으로 바라보시면서 모든 사람의 가치가 이 일로 인하여 회복될 것을 보시고, 예수님은 그렇게 고난 정도가 아니라 사망의 음침한 골짜기조차도 우리를 위해서 걸어가셨던 것을 보게 됩니다. 여러분, 바울이 사명을 향해서 나갈 수 있는 영적인 힘이 어디서 나왔을까요? 여러 가지가 있겠지만 오늘 본문을 통해서 우리는 3가지 정도를 살펴볼 수가 있습니다. 첫째로, 성령의 인도하심을 확신했기 때문입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 바울은 성령의 인도하심을 확신했습니다. 오늘 읽은 말씀 가운데 22절, 22절부터 24절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 보라, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나, 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 예루살렘에 가서 모든 어떤 일이 일어날지 다 알지는 못하지만 성령이 확실하게 알려주신 것은 환난과 결박이 있다는 것입니다. 여러분, 보통 우리 사람들은 옳고 그름에 따라서 내 행동을 결정합니다. 이게 옳은가 그른가. 근데 요즘 실용주의 사회 속에서는 옳고 그름으로 행동하기보다는 기준이 조금 달라졌죠. 내게 이로운가 해로운가. 그래서 여러분, 일제 강점기 시대에는 옳지 않은데도 불구하고 대한민국 사람이 일본한테 붙어서 내게 이익만 있다면 옳지 않은 일에도 헌신했던 사람을 우리는 매국노라고 합니다. 여러분, 현대는 옳고 그른 것도 상관없이 내게 이익이 되느냐 손해가 되느냐, 그렇게 기준을 가지고 행동하는 사람 있습니다. 그러나 여러분, 바울은 성령에 매여서 나에게 해로운 것, 결박과 환난이 있지만, 그러나 하나님이 옳다 하신 예수님 진행형으로 예루살렘으로 자기의 몸값이 있는
에베소로 가지 않고 자기의 가치가 인정받는 에베소로 가지 않고 하나님이 원하시는 하나님의 시선이 향하는 그곳, 환난과 결박이 있지만 하나님이 옳다고 하신 그 길을 향해서 한 걸음 한 걸음씩 지금 그 발걸음을 옮기고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 이 한 주간, 오늘 이후의 한 주간도 여러분 바울처럼 영적인 분별력, 판단력이 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 내게 유익하냐 해로우냐 이것이 내 기준이 아니라 하나님이 옳다고 하시느냐 그러다고 하시느냐, 이 말씀의 기준으로 내게 비록 손해가 있을지라도 그 발걸음을 바울처럼 용감하게, 용기 있게, 신실하게 내디딜 수 있는 신실한 하나님의 에이스, 21세기 벨뷰의 바울 같은 하나님의 에이스가 전 여러분 한 분 한 분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 오늘 말씀을 보면요, 조금 헷갈려요. 제가 오늘 20장만 읽어보지 않고 21장도 읽어봤거든요. 근데 조금 헷갈립니다. 21장을 읽어보면 바울 말고 제자들도 성령의 음성을 들어요. 21장 4절을 보면 제자들이 성령의 감동으로 바울들어 예루살렘에 가지 말라고 그래요. 똑같은 성령님인데 바울에게는 가라고 하고 제자들은 성령님의 음성을 듣고 환난과 결박이 있는 것까지는 똑같이 보기 때문에 가지 말라고 합니다. 한 번이 아니에요. 21장 4절에도 그런데 21장 11절에도 똑같이 나옵니다. 성령이 말하기를, 제자들이 말합니다. 넌 그렇지 아니에요. 제자들이 말합니다. 성령이 말하기를 예루살렘에 가지 말라 합니다. 여러분, 다른 성령님일까요? 아닙니다. 똑같은 성령님입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 하나님은 감당 못할 사람에게는 예루살렘을 피하게 하십니다. 그러나 영성이 감당되는 분에게는 돌파하게 하십니다. 저는 우리 벨뷰 캠퍼스가 영적인 칠드런이 되지 않기를 바랍니다. 맨날 피할 길만 주시는 하나님만 경험하는 우리 교회가 되지 않기를 바랍니다. 전 여러분들이 영적인 아비와 어미가 되어서 정말 바울처럼 내게 환난과 결박이 있다 할지라도 돌파하는 믿음, 브레이크스루하는 믿음, 하나님 이 믿음이 바울 같은 믿음이, 영적으로 장성한 분량에 서 있는 믿음이 하나님 내 간증이요 고백이 되게 도와 주시옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분과 제가 오늘 같은 성령님이 환난과 결박이 있다 하지만 제자들은 바울이 걱정되어서 가지 말라고 하지만 바울은 한 수 두 수를 더 먼저 앞을 내다보는 거예요. 자기가 죽을지라도 하나님의 뜻은 가는 것이고 그게 유익하다는 것까지, 자기는 해를 당할지 모르지만 하나님 편에서 이 일이 옳다라고 하는 사실을 분명하게 확신하고 있는 것입니다. 바울은 성령의 음성에 확신이 있는 것이고, 그리고 그 마음은 그렇기 때문에 담대하다고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수님도 십자가의 길을 다 알고 나아가시는 것입니다. 3년씩이나 훈련받은 제자들은 다 십자가를 지시지 마시라고 붙잡습니다. 그러나 여러분, 예수님은 십자가로 나아가야만이 제자들을 포함한 모든 인류가 구원받을 수 있는 하나님의 방법임을 알기 때문에 겟세마네 동산에서 내 뜻대로 마옵시고, 참 사람으로 오신 예수님, 인간적인 뜻대로 마옵시고 참 하나님이신 예수님, 하나님의 뜻대로 하옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 앞길이 십자가라 할지라도 저는 여러분들이 브레이크스루하는, 돌파하는 믿음이, 사명을 감당하는 엄청난 믿음이 여러분의 간증이요 고백이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 도쿄 올림픽이 최근에 끝났습니다. 메달을 딴 선수들이나 따지 않은 선수들이나 그들은 운동 경기에서 최상의 결과를 위해서 여러분 환난과 결박을 마다하지 않고 자기가 올림픽 때 최상의 몸을 만들기 위해서 절제하고 하는 모습을 봅니다. 심지어는 가수들도
나이가 들어서 목소리를 잘 내기 위해서 굉장히 운동하고, 예술적인 분야에 있는 분들도 자기의 목소리가 가장 최상으로 나이가 들어도 변하지 않게 유지하기 위해서 운동뿐 아니라 식사뿐 아니라 프로페셔널하게 최선을 다해서 훈련하고 절제하는 그런 모습도 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 하나님의 강력한 인도하심을 볼 수 있게 되기를 바랍니다. 결박과 환난까지만 보여서 마음의 두려움을 느끼는 것이 아니라 결박과 환난 너머에 하나님의 더 합력해서 승리케 하시는 부활의 놀라운 그러한 믿음으로 발걸음을 용기 있게 바울처럼 내디딜 수 있는 그런 영적인 성숙함이 우리의 영적인 그러한 모습이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 바울은 자기 인간의 욕망의 가치가 아니라 사람들이 평가하는 그러한 사람들이 판단하는 가치가 아니라 성령님이 인도하는 가치, 사명의 가치를 따라서 확신 있게 주저없이 그 발걸음을 옮겨가는 모습을 보게 됩니다. 두 번째로, 바울은 사명을 향해 용기 있게 나갈 수 있었던 그 힘은 성령님의 인도하심에 대한 확신도 있었지만, 두 번째로는 하나님께서 함께 동역할 사람들을 붙여서 격려해 주시는 그러한 은혜가 있었기 때문이라고 하는 것입니다. 우리 사도행전 18장 1절로 2절 말씀 같이 한번 보시겠습니다. 시작. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니, 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라. 바울이 그들에게 가매. 여러분, 브리스길라 아굴라도 굉장히 사연이 있는 사람들이에요. 아굴라는 유대인입니다. 근데 유대인이 이탈리아 로마에서 자리를 잡았고, 어떻게 보면 거기에 시민권자 브리스길라는 바로 로마의 어떤 귀족 집안의 여자였습니다. 여러분, 유대인이 바로 로마에 가서 귀족 출신 로마 사람을 만나서 잘 사는데, 글라우디오 황제가 유대인을 추방하면서 이들은 핍박을 당해서 고린도로 오게 된 거예요. 여러분, 고난은 하나님의 변장된 축복입니다. 어떻게 보면 아굴라와 브리스길라도 굉장히 고난 가운데 피난민이었어요. 그런데 하나님의 씨줄과 날줄, 하나님의 카이로스 타임에 바울과 아굴로와 브리스길라가 딱 만나게 되는 거예요. 그리고 유대인들에게는 한 가지 밥을 먹고 살 수 있는 재능들을 다 훈련시키는데, 이들의 그 직업은 천막을 만드는 거예요. 그래서 바울하고 함께 살고 함께 먹고 함께 제자 훈련을 바울한테 직접 받았던 부부가 바로 아굴라와 브리스길라였습니다. 나중에 여러분, 로마서 16장 3절 4절에 보면 바울이 이렇게 표현합니다. 브리스길라와 아굴라에게도 문안하라고 하면서 이렇게 말합니다. 나를 위해 자기의 목숨까지 내놓은 동역자들이다, 이렇게 표현합니다. 여러분, 브리스길라와 아굴라는 바울에게 있어서 엄청난 동역자, 목숨까지 던질 만큼 그렇게 완전히 하나가 된 동역자, 그런 모습이었다는 것이죠. 뿐만 아니라 오늘 본문을 보면, 우리가 읽었던 17절부터 보면, 20장 17절부터 보면 바울의 또 다른 동역자 그룹이 나옵니다. 에베소의 장로님들입니다. 여러분, 에베소에서 밀레도까지 오는데 3일 길이 걸립니다. 근데 여러분, 와달라고 하니까 장로님들이 다 왔어요. 그리고 바울은 다시 보지 못할 것 같은 영적인 예감을 하면서 마지막 작별 인사를 하고 있는 모습을 보게 되는데, 그들에게는 아름다운 보석 같은 추억들이 있었어요. 바울과 에베소 장로님들은 에베소 교회에서 많은 핍박이 있었지만 그 가운데서 아름다운 동역에 대한 이야기가 오늘 그 17절 이후에 쭉 나와요. 세 단어로 표현하면 겸손과 눈물과 인내의 그러한 동역을 했다는 거예요.
바울 편에서 보면 겸손 목회를 했고요, 눈물 목회를 했고요, 인내 목회를 했습니다. 바울은 선교사지만 목자의 마음, 셰퍼드, 하나님의 선한 목자의 마음이 있었어요. 그래서 그는 겸손할 뿐 아니라 예수님께 배워서, 예수님이 이런 말을 합니다. 너희는 내게로 와서 배우라. 나는 온유하고 겸손하니. 바울은 그래서 사울, 원래 이름이 사울이에요. 큰 자입니다. 근데 예수님을 만나고는 바울은 이름이 큰 자가 아니라 작은 자, 겸손한 이름으로 바울로 바뀌었습니다. 여러분, 겸손은 자기를 부인하는 것입니다. 주님만 드러내고 자기를 부인하는 것입니다. 그래서 여러분 19절 끝에 보면, 20장 19절 끝에 보면 동역을 이렇게 표현합니다. 내가 그냥 다 했다. 내가 겸손하게 목회 다 했다. 내가 그냥 눈물로 목회 다 했다. 내가 그냥 인내로 목회 다 했다. 이렇게 표현 안 합니다. 오히려 동역을 포커스하고 있고, 오히려 우리가 주를 섬겼다. 나도 주를 섬기고 너희들도 주를 섬겼다. 우리는 겸손한 동역을 했고, 그리고 우리는 눈물로 동역을 했고, 우리는 어려운 일이 있을 때마다 인내하면서 아름다운 동역을 이루었다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 벨뷰 캠퍼스 우리 한 분 한 분 섬기는 리더들에게 정말 바울과 에베소 장로님들과 같이 이런 영적인 색깔이 우리 벨뷰 캠퍼스의 영적인 색깔이 됐으면 좋겠어요. 우리 벨뷰 캠퍼스는 딱 오면은 겸손이 그냥 터치되는 겸손의 공동체, 겸손의 동역이 되기를 바랍니다. 그리고 우리는 탤런트들이 연기할 때 탁월한 연기력으로 눈물 흘리는 것이 아니라 정말 주님의 심장으로 눈물의 동역이 있게 되기를 바랍니다. 뿐만 아니라 어려운 일이 있을 때, 힘든 일이 있을 때 인내의 목회를 같이 동역할 수 있는 아름다운 동역이 에베소 교회와 바울의 동역처럼 우리 벨뷰 캠퍼스 리더들과 제가 그런 아름다운 동역을 계속해서 주님 앞에 서는 날까지 펼쳐갈 수 있게 되기를 소원해 봅니다. 사랑하는 여러분, 정말 이 사람들은 참 하나님이 이뻐하지 않을 수가 없더라고요. 보니까 여기 보니까 20절에 보면, 20장 20절에 보면 바울은 복음 전파와 양육에 있어서 유익한 것이 있다고 한다면, 성도들에게 이 복음을 전하는 데 있어서 사람들에게 유익한 게 있기만 한다면 뭐든지 헌신할 수 있다고 그렇게 고백하는 모습을 봅니다. 저와 여러분도 이 벨뷰 이스트 사이드에서 복음 전파에 유익함만 있다고 한다면 뭐든지 아낌없이 눈물로, 인내로, 겸손으로 함께 동역할 수 있는 멋진 하나님의 몸 공동체가, 우리 벨뷰 캠퍼스 주님의 몸 공동체가 되기를 저는 기도해 봅니다. 바울의 영성의 정말 멋진 장면은 바로 36절에 또 발견됩니다. 허그하면서 목을 끌어안고 입 맞추며 작별하기 전에 바울은 함께 기도하는 모습을 보여주고 있습니다. 그냥 기도하는 게 아니에요. 무릎 꿇고 그 모든 동역자들과 함께 기도하는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 1년 반 만에 코로나 팬데믹으로 우리 예배를 위한 기도팀이 1년 반 만에 로비에서 오늘 기도하는데 너무 감격이 돼서 제가 핸드폰으로 기도하시는 순간에 하나 보면서 일주일 내내 감동받으려고 제가 한 장 찍었어요. 사랑하는 여러분, 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체는 동역의 색깔이 겸손과 눈물과 인내의 동역이 될 뿐 아니라 이 지역에, 벨뷰와 이스트사이드 지역에 정말 복음 전파하는 일이라고 한다면 뭐든지 헌신할 수 있을 뿐 아니라 그러기 위해서 하나님의 도움을 구하는 기도하는 공동체가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님이 하셔야 합니다. 우리가 할 수 없는 것이죠. 셋째로, 바울이 사명을 향해서 나갈 수 있는 힘은 성령님이 인도하시는 확신과 또한 하나님께서 함께 동역할 사람을 붙여서 격려해 주시는 힘도 있었지만, 세 번째로는 주님의 말씀이 바울 안에서 역사했기 때문이라고 하는 것입니다. 여러분, 요한복음은 말씀이 육신이 되어 오신 분이 예수님이라고 했습니다.
여러분, 누구든지 성령으로 아니하고는 예수님을 그리스도로 주로 영접할 사람도 없다고 성경은 말하고 있습니다. 바울은 말씀 되시는 예수님이 마음에 오셔서 다스려주는 삶을, 예수님을 단지 믿는 삶에서 예수 그리스도가 말씀이 나를 다스리는 삶을 살기 시작했습니다. 그리고 말씀을 전하는 사명의 삶으로 지금 예루살렘을 향해서 나아가는 출발 지점이 밀레도입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 재밌는 사실은 9절 10절, 우리 18장 9절 10절을 먼저 읽고 제가 좀 말씀을 더 해석해 보도록 합니다. 18장 9절 10절에서 말씀이 어떻게 바울에게 격려가 되었고 역사했는지 한번 확인해 봅니다. 같이 읽습니다. 시작. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이 성중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 재미있는 표현은요, 제가 예상했던 거하고 전혀 다르게 얘기하더라고요. 제가 예상했던 것은 바울이 에베소 장로님들한테 내가 떠나니, 예루살렘으로 가니, 사명을 가지고 가니 당신들이 예루살렘 교회를 잘 섬겨 주십시오. 당신들에게 에베소 교회를 부탁합니다. 이럴 줄 알았어요. 근데 바울의 표현은 전혀 달라요. 20장 32절을 보면 바울은 이렇게 표현합니다. 그 장로들을, 오히려 교회를 그 장로들한테 부탁하는 게 아니라 그 장로들을 주와 주의 말씀에 부탁한다고 말하고 있습니다. 여러분, 교회는 사람의 리더십이 이끌어가는 것이 아닙니다. 교회는 주의 말씀이 이끌어가는 교회가 건강한 교회인 줄로 믿습니다. 오히려 예배속 교회 장로들이 사람들이 주도하고 이끌어가는 교회가 아니라, 나는 너희들에게 교회를 맡기는 것이 아니라 나는 당신들을 주와 주의 말씀에 맡기고 갑니다. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분의 자녀들을 정말 교회만 맡길 것이 아니고 선생님한테만 맡길 것이 아니고 여러분의 자녀들을 주와 주의 말씀에 맡기는 영적인 아비와 어미의 기도가, 우리의 바울과 같은 기도가 우리의 기도가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그렇게 될 때 우리의 일상은 말씀이 다스리는, 말씀이 통치하는 그러한 건강한 일상이 될 수 있게 될 것입니다. 여러분, 정말 팬데믹 가운데 힘들고 어려우십니까? 바울을 만나주신 하나님은 오늘 여러분과 저에게도 말씀해 주십니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 하겠다. 여러분, 너는 반드시 회복되고 승리한다. 여러분, 왜 하나님이 그런 말을 하실까요? 여러분과 제가 하나님의 것이기 때문에, 하나님의 자녀이기 때문에 하나님은 우리를 책임진다는 말씀을 해주고 있는 것입니다. 바울은 나중에 고린도 전서 15장 55절에서 58절을 보면 이렇게 표현합니다. 사망아, 너의 쏘는 것이 무엇이냐? 바울은 죽음도 두렵지 않아요. 예수님의 영성입니다. 사망아, 너의 쏘는 것이 무엇이냐? 사망의 이유는 죄의 죄의 결과가 사망이지만, 사망은 영적인 심장이 멎은 상태가 아니고 뇌사 상태가 아니고, 사망은 하나님과의 관계가 끊어진 상태가 영적인 사망 상태인 것입니다. 예수님은 십자가를 통해서 사망의 상태에 있는 우리를 하나님의 생명의 상태로, 가치가 다 죄로 인해서 상실된 인간을 가치를 회복시켜 주시는 놀라운 복음을 우리에게 증거해 주시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 복음을 사는 사람은 사망을 두려워하지 않을 수 있는 것은 사망 너머에 생명 되시는, 부활 되시는 하나님에 대한 확신과 믿음을 가지고 나아가기 때문인 것입니다. 스데반은 돌로 육신적으로 죽을지 몰라도 영원히 사는 믿음을 가질 수 있던 것은 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서 계신 것을, 부활의 주님이 서 계신 것을 신령한 하나님이 열어주시는 눈으로
볼 수 있었기 때문인 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 한 주간 전 여러분들이 영적으로 눈이 멀어서 열심으로만 하나님의 일을 감당했던 사울이 되지 말기를 바랍니다. 오히려 육신의 눈은 멀어도 다맥색에서 영적인 눈이 떠졌던 것처럼 전 여러분들이 영적인 눈이 떠지는, 그래서 영적인 눈을 열어서 사망이 나를 향해서 엄습한다 할지라도 두려움 없이 부활의 주님을 바라보며 사명의 길, 하나님이 원하시는 가치 있는 길을 향해서 정말 바울처럼 발걸음을 내디딜 수 있는 이 한 주간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 이 한 주간 하나님의 말씀 되시는 예수 그리스도가 여러분의 마음의 지성소를 통치하시는 한 주간이 되기를 바라고, 그분의 말씀이 역사하셔서 내가 이익이냐 아니냐, 내가 손해냐 이익이냐 라는 기준이 아니라 하나님이 옳다고 하고 하나님의 시선이 머무는 곳을 향해서 하나님의 음성을 듣고 하나님의 사명의 발걸음이, 전 여러분의 발걸음이 될 수 있는 이 한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 영원한 생명을 주신 하나님을 찬양합니다. 이 한 주간도 성령의 인도하심으로 살아가게 도와주옵소서. 하나님이 만나게 하신 동역자들의 격려의 힘을 얻게 해 주옵소서. 그리고 내가 하나님의 사람을 격려하는 동역자가 되게 해 주옵소서. 무엇보다도 주의 말씀이 내 안에 역사하는 한 주간 되게 도와주셔서 매 순간순간 복음 전하는 사명이 우리의 일상이 되게 해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 결단의 찬양 함께 하시겠습니다. 우리의 소원이 하나인데 주님 다시 오실 그날까지, 주님 다시 오실 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑, 나의 교회를 사랑케 하네. 주의 교회를 향한 우리 마음, 희생과 포기와 가난과 고난, 하물며 죽음조차 우리 막을 수 없네. 우리 교회는 이 땅의 희망, 교회를 교회되게, 예배를 예배되게 우릴 사용하소서. 진정한 부흥의 날 오늘 임하도록 우릴 사용하소서. 교회를 교회되게, 예배를 예배되게 우릴 사용하여 주옵소서. 우릴 사용하소서. 진정한 부흥의 날 오늘 임하도록 우릴 사용하소서. 하나님 감사합니다. 죄로 인해서 사람의 가치를 상실한 우리들을 십자가의 보혈로 부활의 생명으로 하나님 자녀 삼아주시고 하나님 안에서 진정한 가치 있는 하나님의 보배로운 자녀로 회복시켜 주신 것만 해도 고마운데, 하나님 우리에게 복음을 전하는 사명까지 주신 하나님을 찬양합니다. 이 한 주간도 성령 하나님 우리를 인도해 주옵소서. 이 한 주간도 아름다운 동역을 누리는 한 주간이 되게 도와주옵소서.
이 한 주간도 하나님의 말씀이 내 안에 역사하는 한 주간이 되게 도와주셔서 복음을 전하는 사명이 우리의 일상이 되게 도와주시옵소서. 하나님, 이 특권을 수건에 싸두는 한 주간이 아니라 이 특권을 바울처럼 마음껏 온전히 헌신하며 나아가는 발걸음이 되게 도와주옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사하며 우리의 물질을 드립니다. 우리의 시간을 드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 사명이 일상이 되기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들과 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 우리 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갓길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 그렇게 하실 우리 하나님께 감사 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 사명이 일상이 되는 복된 한 주간 되기를 축복합니다. 우리 로비에서 교제하시고 돌아가시기 바랍니다. 평안히 가십시오.